Very good morning, students. This is the continuation of the lesson Unit 3 Changes Around Us. In last class, we have seen many changes of state. Today also, we are going to see about some changes of state. First one is condensation. What is meant by condensation? Because of this condensation only, we are getting rain. You are all learnt about water cycle. Already you know how the clouds are formed from water vapor. Water vapor condenses to form clouds. That's why we are getting rain in nature. We are going to see about the condensation process. Here the given is they are taking one plate covering the For example, if we take the plate which covers the hard food, after some time we can observe that the plate under the surface of that plate has droplets of water. How it forms? Can you guess? In your book, experiment is given for condensation. Here is one beaker that is covered by one cap with a hole. That hole has one tube. That tube exists the gas. Here the beaker has water and it's getting boiled. The vapor from the water comes out from the tube. The gas comes out from the tube is placed on the cooled plate. After the molecules of the gas touches the surfaces of the cooler plate, the molecules lose heat. They lose energy and slow down. They move closer to other gas molecules. Finally, these molecules collect together to form a liquid. That is, it changes its state from gas to liquid. Condensation happens when molecules in the gas cool down. Condensation is the conversion of gas into its liquid state. When it happens by cooling. But evaporation is the changing of a liquid into gas state and it happens by heating. That is the difference. In condensation, gas is cooled and the state of gas is changed to liquid. But in evaporation, liquid changed to gas state by heating. That is given in your book. The next one is sublimation. Sublimation is the process in which a solid is converted directly into gas. The solid is directly into gas. It's not converted to liquid. Solid is directly converted to gas. That process is called sublimation. The best example is camphor. We have seen camphor being burnt at home, isn't it? If we kept in rooms to prevent entry of mosquitoes, after some days, if we see the place of camphor, it disappears. How it disappears? Have you noticed camphor becoming liquid at any point of time? It will not. The solid state, the camphor is in solid state. Meantime, the naphthalene also get converted into gas directly upon heating without becoming liquid. How it changes its state? Because of change in temperature. It gets changed during the room temperature. But there is no change in the chemical composition. By changing the temperature, all these changes can also be reversed. So it is a physical change.
because there is no new substance is formed. Only the ashes of or the another form of gas or in the gaseous form of camphor is there. There is no new substances formed. So this is a physical change. The same process is in the condensation also. Condensation is also a physical change. There is no new substances formed, so condensation is also a physical change. Activity 5 is the example for the sublimation. Here a porcelain dish, that means ஒரு பீங்கான் மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிஷ் தான் போர்சிலின் டிஷ். அந்த போர்சிலின் டிஷ்ஷில் கேம்ஃபர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபனல் தலைகீழாக மூடி வச்சுட்டு அந்த ஃபனலுக்கு மேலே ஒரு பஞ்சை வச்சு காட்டன் உள்ளு ஏதாவது வச்சு அடைச்சிடணும். கீழே அதை சூடு பண்ணணும். அந்த போர்சிலின் டிஷ்ஷை சூடு பண்ணணும். உள்ளுக்குள்ளார கேம்ஃபர் இருக்குது. இது சூடு பண்ண நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த போர்சிலின் டிஷ்ஷு ஹீட் ஆகும். அந்த ஹீட்டை அந்த கேம்ஃபர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே புகையாக வரும். இந்த புகை என்ன ஆகும், அப்படியே அந்த ஃபனலோட அவுட்டர் அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வாலில் அப்படியே படியும். நம்ம சூடம்லாம் தொட்டு கும்பிட்டோம்னா கூட நம்ம கையில் மேலே அந்த கருப்பாக படியும் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த ஃபனல்லையும் உள்ளுக்குள்ளார அது மாதிரி படியும். அது அம்மோனியம் அதை இந்த சூடத்துக்கு பதிலாக நம்ம அம்மோனியம் குளோரைடையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அம்மோனியம் குளோரைடும் இதே மாதிரி தான் டைரெக்டாக சாலிட்லேருந்து லிக்விட் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். அதே மாதிரி தான் நாப்தலின் பால்ஸ், நம்ம கரப்பாம்பூச்சிக்கெல்லாம் வீட்டில் உருண்டையாக யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த நாப்தலின் பால்ஸும் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சப்ளிமேஷன். கேம்ஃபர் மாதிரியே அம்மோனியம் குளோரைடும் சப்ளிமேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். இந்த கேம்ஃபருக்கு பதிலாக நம்ம அம்மோனியம் குளோரைடும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டினா நாப்தலின் பால்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். எதை யூஸ் பண்ணாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் தான் அந்த ஃபனலோட உள்ளார இருக்கக்கூடிய வாலில் அப்படியே செட் ஆகும். அப்போது இதில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸும் இந்த ஃபனல் கேம்ஃபரில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸும் இந்த ஃபனலில் உள்ளுக்குள்ளார லேயராக படியக்கூடிய அந்த சாலிடிஃபைடோட மாலிக்யூல்ஸும் சேம் தான். அதனால் sublimation is also a physical change. Next one is crystallization. Crystallization அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சாலிட் சப்ஸ்டான்ஸை நம்ம தனியாக பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் கிறிஸ்டலைசேஷன். நம்ம சால்ட் வாட்டர்லேருந்து சால்ட் நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோம் இல்லையா, அது எந்த மெத்தடில் அப்படின்னா இவாப்ரேஷன் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறாங்க, உப்பளம் அந்த கடல் தண்ணியை அப்படியே படிய வச்சு பாத்தி கட்டி அதை அப்படியே சூரிய ஒளியில் அப்படியே ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே வச்சுருந்து அது மெதுவாக அது லிக்விட் வந்து இவாப்ரேட் ஆகி போனதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது சால்ட் வந்து அப்படியே அடியில் படிஞ்சிருக்கும். இது இவாப்ரேஷன் மெத்தடில் நடக்கும்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ஆனால் இந்த கிறிஸ்டலைசேஷன் மெத்தட் தான் அந்த பிரித்து எடுக்கக்கூடிய மெத்தடுக்கு. ஸோ அதாவது ஒரு சொல்யூஷன்லேருந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸை பிரித்து எடுக்கக்கூடிய மெத்தடுக்கு கிறிஸ்டலைசேஷன் தான் பெஸ்ட்டு. ஏன் இவாப்ரேஷனை விட கிறிஸ்டலைசேஷன் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த இவாப்ரேஷனில் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் தனியாக பிரியாது. அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸும் அந்த கிறிஸ்டலோடையே அந்த சப்ஸ்டன்ஸை சால்ட்டோடையே சேர்ந்தே இருக்கும். ஆனால் இந்த கிறிஸ்டலைசேஷனில் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸை நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துடலாம். என்ன மெத்தட் அப்போ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த சொல்யூஷன் அதாவது எதில் சப்ஸ்டன்ஸ் கரைஞ்சிருக்கோ அந்த சொல்யூஷனை நல்லா பாயில் பண்ணணும். பாயில் பண்ணி அதுக்குள்ளார எந்த அளவுக்கு நிறைய திக்காக அந்த சொல்யூஷன் வருமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பாயில் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பாயில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதை ஃபில்டர் பண்ணணும். ஃபில்டர் பண்ணி வந்த தண்ணியை இப்போது நம்ம கூல் பண்ணணும். அதாவது இவாப்ரேஷன் நடக்கும் அந்த இடத்துல. ஃபில்டர் பண்ணினதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கூல் பண்ண விடுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இவாப்ரேஷன் நடக்குது. ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணணும், அப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இவாப்ரேஷன் பண்ண விட்டோம்னா அந்த ஃபில்டர் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் ஃபில்ட் பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்துருவோம்.
இப்போது வெறுமனே அந்த தண்ணியில் நிறைய தண்ணி நம்ம முன்னாடியே இவாப்ரேட் பண்ணிட்டோம் பாயில் பண்ணும்போது. இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும்தான் இவாப்ரேட் ஆகும். அதனால் சீக்கிரமாக நமக்கு கிடைக்கும். அதே சமயம் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் நமக்கு இதில் கிடைக்கும். அதுவும் மீன் டைம் இதில் ஷேப் இருக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஷேப்பாக இருக்கும் இந்த கிறிஸ்டல்ஸ்லலாம். நான் இவாப்ரேஷன் மெத்தடில் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸில், அதாவது அந்த இவாப்ரேஷன் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரெசிடியூ, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ், சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப் இருக்காது. ஒரு மாதிரி எல்லாமே இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் கலந்தும் வேறு இருக்கும். அதனால் கிறிஸ்டலைசேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன் as well as best method of purification. ஆக்டிவிட்டி 6ல் கிறிஸ்டலைசிங் காப்பர் சல்ஃபேட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிறிஸ்டலைசிங் காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க, ஒரு பீக்கரில் ஒரு 100 ml ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் பவுடரை அதுக்குள்ளார போடுறாங்க. இம்ப்யூராக இருக்கும், எல்லாமே கலந்துருக்கக்கூடிய காப்பர் சல்ஃபேட்டு, தூசி எல்லாமே கலந்துருக்கக்கூடிய ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் இம்ப்யூராக இருக்கிறத போடுறாங்க. போட்டுட்டு அதை அப்படியே கொதிக்க விடுறாங்க. ஹாட் வாட்டர் ஆகுது, தொடர்ந்து கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும், ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதோட கலக்கிக்கிட்டே மேலே அந்த இம்ப்யூர்டு காப்பர் சல்ஃபேட்டை போட்டுகிட்டே இருக்கணும். எப்போ அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் போடுறதை நிறுத்தணுன்னா, அந்த சொல்யூஷன் நல்லா திக்காக, இதுக்கப்புறம் அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் போட்டால் கரையாதுன்ற அளவுக்கு அதில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் அதால் கரைய முடியாது, ஓரளவு தான் அதால் கரைய முடியும். அதுக்கப்புறம் மேலே கரைய முடியாதுன்ற ஸ்டேஜில் அந்த பாயில் பண்ணுறதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணணும். ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கூல் பண்ண விடணும். அதாவது இவாப்ரேஷன் நடக்கும் அந்த இடத்துல. அப்புறம் ஆஃப்டர் சம் டைம் இல்லாட்டினா ஆஃப்டர் ஃபியூ ஹார்ஸ் யூ கேன் கெட் த கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட். இதுதான் கிறிஸ்டலைசேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள்.